जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां? सरस, वेरी गुड। चलो बाळको आगळ वधी। लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे क्वेश्चन नंबर 6 जोयेलो हतो। एनी अंदर आपणे बे स्प्रिंगनुं श्रेणी जोडाण अने बे स्प्रिंगोनुं समांतर जोडाणनी चर्चा करेली हती ने तेनी मददथी स्प्रिंगनुं आपणे आवर्तकाळ, आवृत्ति अने कोणीय आवृत्ति जेवा सूत्र मेळवेला हता। आजनो प्रश्न बाळको आवो है, सरल आवर्त गतिनी यांत्रिक ऊर्जानुं सूत्र मेळवो। खास महत्वनो क्वेश्चन कही शकाय एमसीक्यू माटे, परीक्षा माटे। तो यांत्रिक ऊर्जा एटले शुं? आम जोवा जाए तो तमे बधाए शब्द सांभळेलो है। चेप्टर 6 आपणे भण्या हता बाळको, कार्य ऊर्जा अने पावर। तेनी अंदर आपणे एवुं भण्या के यांत्रिक ऊर्जा एटले शुं? तो कि गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा सरवाड़ा ने आपणे यांत्रिक ऊर्जा कहता था। यांत्रिक ऊर्जा एटले कुल ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा ने शुं कही शकाय? कुल ऊर्जा। तो कि गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा सरवाड़ा ने शुं कहेवाय? यांत्रिक ऊर्जा। तो आजनो प्रश्न आवो है, सरल आवर्त गति माटे यांत्रिक ऊर्जानुं एटले के कुल ऊर्जानुं सूत्र मेळवुं। तो मित्रों खास निराते समझो बोर्ड में, बराबर जोता रही। तो कि यांत्रिक ऊर्जा बे प्रकारनी होई सके। यांत्रिक ऊर्जा एटले के सरल आवर्त दोलकनी ऊर्जा आपणे यांत्रिक ऊर्जाना स्वरूपे मेळवीए तो आ रीते शरूआत करशी कि सरल आवर्त गति करतो कण सरल आवर्त गति करतो कण बे प्रकारनी ऊर्जा धरावे छे। केटला प्रकारनी ऊर्जा धरावे? बे प्रकारनी। कई कई? तो कि एक गति ऊर्जा, पहली गति ऊर्जा जेने तमे काइनेमेटिक एनर्जी कहता था, एनी संज्ञा आपणे कैपिटल के कहीशी। એટલે બીજી ऊर्जा स्थिति ऊर्जा। जेने आपणे बाळको यू वडे दर्शावी। केना वडे दर्शावी? यू वडे। ख्याल आवे ने बधाने? तो हवे गति ऊर्जानुं सूत्र तमने बधाने ख्याल है, ध्यान आपजो बधा। गति ऊर्जानुं सूत्र शुं हतुं? आपणे पहेला आनो प्रकार समजी। गति ऊर्जा, गति ऊर्जा के बराबर, आ सूत्र बधाए जोयेलुं है, 1/2 mv²। आ बधाए सूत्र जोयेलुं है। समझो निरात आपणे शुं करवानुं है पेला थियरी में समझो। तो कि यांत्रिक ऊर्जा है नहीं, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जानो सरवाळो है। तो पहला गति ऊर्जानी फॉर्म्युला मेळवी लई, पछी स्थिति ऊर्जानी फॉर्म्युला मेळवी लई, पछी आ बने जे ऊर्जा मेळवी नी बनेनो शुं कर नाखवानो? सरवाळो। अने छेल्ले तमने बाळको क्यू सूत्र मळशे? यांत्रिक ऊर्जानो। बराबर। तो पहला गति ऊर्जा लई आपणे, तो k बराबर 1/2 mv²। सरल आवर्त गति माटे वेगनुं सूत्र आ पाठनी अंदर कंईक आवुं तमे बधाए जोयेलुं है, v बराबर ओमेगा रूट में a² माइनस y²। आ बधाए जोयेलुं ज छे। हवे अहींया बाळको v नो स्क्वेर है, तो अहींया बंने बाजू स्क्वेर करूँ तो अहींया आवुं लखाय v² बराबर ओमेगा² काउंस में a² माइनस y²। आ रीते लखाय। फावे? केम के आपणे सरल आवर्त गति माटेनी ऊर्जा मेळवीए ने એટલે આપણે સરળ આवर्त ગતિ માટે વેગનું સૂત્ર આવું હતું સ્થાનાંતર માટે, યાદ હોય તો। હા ને? હવે આ v² ની મિત્રો અહીંયા કિંમત મુકાવો તો k એમણમ 1/2 એમણમ જોતા રહીજો, m એમણમ। આ v² ની જગ્યાએ કિંમત મુકાવો તો ઓમેગા² કાઉંસમાં a² માઇનસ y²। टपा पड़े बधाने?
ओके, आने मित्रों कही दऊँ समीकरण नंबर 1, आने कही दऊँ समीकरण नंबर 1। अहीं लखूँ समीकरण 1, समीकरण 1 स्थानांतरना स्वरूपे, स्थानांतरना स्वरूपे गति ऊर्जा दर्शावे छे। तमे जोई शको वाय आवे जोई लियो। समीकरण 1 शुं दर्शावे? स्थानांतरना स्वरूपे, वाय स्थानांतर दर्शावे, स्थानांतरना स्वरूपे आ गति ऊर्जा दर्शावे। बराबर। हवे मित्रों आपणे जोईए, समझो कि आ स्थानांतरना स्वरूपे मळी गयुं। हवे कड़ाना स्वरूपे गति ऊर्जा मेळवीए। क्या स्वरूपे? कड़ाना स्वरूपे। हवे समझो वेगनुं मित्रों तमे समीकरण 1 आवुं जोयेलुं है। v बराबर याद करो ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। आ तमे बधाए सूत्र जोयेलुं ज छे कड़ाना स्वरूपे, याद आवे ने? तो हवे आ v नी किंमत अहींया मूकी दઈએ आपणे। आमां अहींया स्क्वेर आप्यो है तो अहींया पहेला एक काम करी स्क्वेर कराव तो v स्क्वेर बराबर ओमेगा स्क्वेर ए स्क्वेर कोस स्क्वेर ओमेगा टी प्लस फाइव। हवे बाळको आ किंमत अहींया मुकावी दीए अहींया तो के बराबर 1/2 एम। चालो आ वी स्क्वेर हतुं एनी जग्याए आ किंमत मुकावो तमे आवुं लखावशो ओमेगा स्क्वेर ए स्क्वेर कोस स्क्वेर ओमेगा टी प्लस फाइव। जोई शको तमे। आने कही दऊँ समीकरण नंबर 2। आपणे आवुं लखी शकीए समीकरण 2, समीकरण 2 कड़ाना स्वरूपे, कड़ाना स्वरूपे गति ऊर्जा दर्शावे छे। कड़ाना स्वरूपे गति ऊर्जा दर्शावे छे। तो तमे जो पहला गति ऊर्जानुं काम अहींया पूरुं। एक बार निरांते जोई लो बधा। जो बाळको साव सहेली थियरी है पण मैं कीधुं ए प्रमाणे आ सूत्र बधाय कामना आवशे। छेल्लुं लास्ट सूत्र अने गोखशो ने तो नहीं आवड़े। पेला गति ऊर्जानी आपणे चर्चा करी तो गति ऊर्जाने तमे बे सूत्र मेळवा, एक स्थानांतरना स्वरूपे मेळवुं अने एक कड़ाना स्वरूपे। हवे आ ज रीते मित्रों स्थिति ऊर्जानुं सूत्र लखशी स्थानांतरना स्वरूपे अने कड़ाना स्वरूपे। तो हवे वारो लई स्थिति ऊर्जा माटे। तो स्थिति ऊर्जा माटे जोईजो स्थिति ऊर्जा U बराबर, स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/2 के वाय स्क्वेर। U बराबर 1/2 के एटले स्प्रिंग नो बळ अचळांक है 1/2 के वाय स्क्वेर। आने कही दो मित्रों समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 तमे जोई शको स्थिति ऊर्जा अहींया स्थानांतरना स्वरूपे छे तो अहींया लखशी समीकरण 3 स्थानांतरना स्वरूपे, स्थानांतरना स्वरूपे स्थिति ऊर्जा दर्शावे छे। स्थिति ऊर्जा दर्शावे छे। आमां कोईने काई प्रॉब्लम? पाको ने? फावे ने? ओके डन। हवे जो तो स्थानांतरनुं सूत्र तमने बधाने आवडे। y बराबर आवुं हतुं कंईक याद करो तो a sin ओमेगा t प्लस फाइव आ बधाए जोयेलुं है। हवे अहींया बाळको मारे किंमत मूकवी पण अहींया y नो स्क्वेर हतो, अहींया स्क्वेर करूँ तो y स्क्वेर बराबर a नो स्क्वेर sin स्क्वेर ओमेगा t प्लस 5। जो हवे आ बाळको किंमत आमां मूकी दो तो u बराबर 1/2 जोता रहीजो के वाय स्क्वेर नी जग्याए किंमत तो a नो स्क्वेर
sin સ્ક્વેર ઓમેગા ટી પ્લસ 5 આને કહી દઉં સમીકરણ નંબર 4 જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો અહીંયા જે સ્થિતિ ઉર્જા મળી ને એ આ ઓમેગા ટી પ્લસ 5 શું દર્શાવે કડા તો અહીંયા લખવાનું સમીકરણ 4 કડાના સ્વરૂપે સ્થિતિ ઉર્જા દર્શાવે છે જોઈ લ્યો આમાં કોઈને કઈ પ્રશ્ન 4 સમીકરણ બાળકો મળ્યા પેલું ગતિ ઉર્જાનું સ્થાનાંતરના સ્વરૂપે બીજું સમીકરણ ગતિ ઉર્જાનું કડાના સ્વરૂપે ત્રીજું સમીકરણ સ્થિતિ ઉર્જાનું સ્થાનાંતરના સ્વરૂપે અને ચોથું સમીકરણ સ્થિતિ ઉર્જાનું કડાના સ્વરૂપે આમ જોવા જઈને તો આ થિયરી છે એ સ્થાનાંતરના સ્વરૂપે જ આપણે સમજવાની છે કડાના સ્વરૂપની કંઈ આપણે આમાં ચર્ચા એવી કરવાની નથી આગળ આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં એ લોકોએ દર્શાવ્યું હોય તો આપણે અત્યારે ભેગું દર્શાવતા જઈએ બરાબર ને આપણે આમાં ખ્યાલ આવે સારું હવે તમારી પાસે ગતિ ઉર્જા સ્થિતિ ઉર્જા કમ્પ્લીટ છે તો હવે મિત્રો હું આવું લખું કુલ ઉર્જા E બરાબર યાંત્રિક ઉર્જાને કેના વડે દર્શાવાય E તો કુલ ઉર્જા E બરાબર કેનો સરવાળો બોલો ગતિ ઉર્જા પ્લસ સ્થિતિ ઉર્જા ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાના સરવાળાને શું કહેવામાં આવે કુલ ઉર્જા ઓકે E એમણે ગતિ ઉર્જાનું મિત્રો સૂત્ર શું છે બોલો તો 1/mv² ડન પ્લસ સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર શું હતું 1/ky². આવું તો આવડે બધાને પાકું ઓકે સારું હવે મિત્રો E એમણે જોતા રહીજો 1/2 એમણે m એમણે હવે મિત્રો વીનો સ્ક્વેર હે તો તમે જોઈ શકો અહીંયા v² બરાબર કંઈક આવું હતું આપણે સ્થાનાંતરના સ્વરૂપે ધ્યાનમાં લેશી v² બરાબર આવું કંઈક હતું તે એડ કરાવી દો તો અહીંયા તમે આવું લખાવશો ω² કૌંસમાં a² - y². હાવ હેલું જોતા રહી જાઓ હાલો ગતિ ઉર્જાનું કામ પતી ગયું પ્લસ સ્થિતિ ઉર્જા એટલે આવું લખું 1/ky². સ્થિતિ ઉર્જા એટલે 1/ky². મિત્રો મને અહીંયા કે નડે કે બરાબર શું લખાય તો તમને યાદ છે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર બળનો નિયમ ભણ્યા હતા એમાં તમે આવું લખાયું હતું યાદ આવતું હોય તો કે બરાબર આવું થતું હતું યાદ કરો m⍵². તમને ખ્યાલ હોય તો કે બરાબર શું થાય m⍵². યાદ કરી લેજો એવું લાગે તો લાસ્ટ થિયરી એનો વિડીયો પાછો જોઈજો અથવા તમે જે થિયરી લખી એમાં જોઈજો કે બરાબર આવું લખાય m⍵². જોઈ લેજો ઓકે E એમણે 1/2 એમણે m⍵² એમણે a² - y² પ્લસ 1/2 એમણે કેની જગ્યાએ મિત્રો આ લખાવો m⍵² અને અહીંયા શું હોય મિત્રો y². ડન હવે આમાંથી કોમન નીકળે એને કોમન કાઢવો જોઈએ તો તમે જોઈ શકો કોમન શું નીકળે જો 1/m⍵². આ કોમન નીકળવું જોઈ લઈએ દેખાય બધાને આટલું શું નીકળ્યું કોમન હા ને અને અહીંયા શું વધ્યું જો a² - y² અને પ્લસ y². આવું કાંઈ કે જોઈ લઈએ તો આ -y² આ પ્લસ y આ તો કેન્સલ થઈ ગયું તો શું વધ્યું બોલો જો E બરાબર 1/m⍵². શું વધ્યું બોલો જોઈ એનો સ્ક્વેર. ડન તો બસ મિત્રો કુલ યાંત્રિક ઉર્જાનું સૂત્ર તમને મળી ગયું જોઈ લ્યો આ આપણે જે સમીકરણ મેળવતું પ્રશ્ન આવો હતો કે સરળ આવર્ત દોલકની કુલ યાંત્રિક ઉર્જાનું સૂત્ર મેળવો બાળકો આ મળી ગયું અથવા આ સૂત્રને તમે આમાંય લખી શકો જે MCQમાં ખાસ મહત્વનું છે તમને ખ્યાલ હોય તો આને આમાંય લખાય E બરાબર 1/2 બાળકો m⍵² છે અહીંયા એની જગ્યાએ તમને ખબર છે કે લખાય તો અહીંયા કે લખી નાખું તો અહીંયા a². તો આ સૂત્ર લખી શકો તમે E બરાબર 1/2
KA², જ્યાં K શું હતો? સ્પ્રિંગનો બળ અચળાંક. આના આધારે આવું લખી શકાય કે ઈ ચલે છે એનો સ્ક્વેર. ઈ ચલે છે એનો સ્ક્વેર. હાલો મિત્રો તમે કહો તો એ શું છે? કંપ વિસ્તાર. શું છે? કંપ વિસ્તાર. તો ખાસ આના આધારે MCQ આવું લખી શકીએ આપણે કે કુલ ઊર્જા, કુલ યાંત્રિક ઊર્જા કંપ વિસ્તારના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે. કંપ વિસ્તારના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે. ઓકે, ડન. કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? જો મિત્રો, થિયરી આમ જોવા જઈએ તો અમારે કાંઈ લખાણ આવતું નથી. આખી થિયરી તમે એક વખત વ્યવસ્થિત રીતે વિડીયો જુઓ, પછી એક વખત તમે આમાંથી જોઈને લખો અને એક વખત પ્રેક્ટિસ કરો એટલે આવડે. આપણા માટે આ છેલ્લા 2 લાસ્ટ સૂત્ર જે મળ્યા ને MCQ માટે ખાસ ઉપયોગી આ 2. એટલે આને મગજમાં રાખજો, બરાબર. એમ એટલે દળ, ઓમેગા એટલે કોણીય આવૃત્તિ, અને આ m⍵² ની જગ્યાએ K કેમ લખ્યો તો આગળની લાસ્ટ થિયરી તમે જોઈ લેજો. ડન. તો ખ્યાલ આવશે બધાને. 4 સમીકરણ. આખી થિયરીને યાદ કઈ રીતે રાખશી? તો કે સાહેબ યાંત્રિક ઉર્જા છે ને 2 પ્રકારની ઉર્જાનું મિશ્રણ છે, ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા. તો ગતિ ઉર્જાની અંદર 2 સૂત્ર મેળવો, કડાના સ્વરૂપે અને સ્થાનાંતરના સ્વરૂપે. આપણે કામ સ્થાનાંતરના સ્વરૂપે જ છે, પણ કડાના સ્વરૂપે ખાલી દર્શાવવાનું. ડન. આ જ રીતે સ્થિતિ ઉર્જાના 2 સૂત્ર મેળવો, કડાના સ્વરૂપે અને સ્થાનાંતરના સ્વરૂપે. કામ કેનું છે? સ્થાનાંતરના સ્વરૂપે. આ જે તમને કેટલા સમીકરણ મળ્યા? 4. 2 ગતિ ઉર્જાના અને 2 ક્યાં મળ્યા? સ્થિતિ ઉર્જાના. પછી તમે શું કર્યું? તો કે સાહેબ ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો શું કરી નાખવાનો? સરવાળો. બસ બંનેની કિંમત મૂકી દેવાની અને તમને લાસ્ટમાં આવું સમીકરણ મળવું જોઈએ, E = 1/KA². તો આના આધારે આવું કહી શકીએ કે કુલ ઉર્જા હોય ને એ કંપ વિસ્તારના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે. કુલ ઉર્જા, યાંત્રિક ઉર્જા એ શું છે? કંપ વિસ્તારના વર્ગના સમપ્રમાણમાં. સિમ્પલ એ આવડશે. ઓકે, કામ કરો, પહેલાં સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો. હાલો. ચાલો બાળકો, ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 9મો, આપણે 8મો જોયેલો કુલ ઉર્જાનો, બરાબર. હવે મિત્રો આ જે ગ્રાફ અહીંયા આપણે દર્શાવવાનો છે, હમણાં પ્રશ્ન પહેલાં સમજી લઈ કે સરળ આવર્ત દોલકની ગતિ ઉર્જા, સ્થિતિ ઉર્જા અને કુલ યાંત્રિક ઉર્જાના સ્થાનાંતર વિધેય તરીકેના આલેખ દર્શાવો. વસ્તુ એવી સમજાવે, સરળ આવર્ત ગતિ કરતા પદાર્થની ગતિ ઉર્જા, સ્થિતિ ઉર્જાની યાંત્રિક ઉર્જા સ્થાનાંતરના ફેરફારની સાપેક્ષે કેવી રીતે બદલાય ને એ આલેખ દ્વારા સમજાવો. મિત્રો આ વસ્તુ છે ને ખાસ MCQ માટે મહત્વની, પણ મેં કીધું એ પ્રમાણે અને સમજવી પડશે વ્યવસ્થિત રીતે. જોઈજો. ઓકે, હવે એવી કલ્પના કરો બાળકો કે તમે અત્યારે હિંચકા ઉપર બેઠા હો. સમજો, તમે અત્યારે હિંચકા ઉપર બેઠા હો, એનો મતલબ એવો કે પૃથ્વીની સપાટીથી તમારું કંઈક સ્થાન ઉપર આવેલું છે. ડન. હવે જે બોલવું એ સમજો. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે હિંચકા ઉપર ઊભા હો, બેઠા હો, એ અવસ્થા એટલે કેવી અવસ્થા? તો કે મારી હાથમાં અત્યારે કોઈ એક બોલ આવેલો હોય અથવા અત્યારે આ માર્કર આવેલી છે, બરાબર. અત્યારે હું તમને એવું પૂછું ને કે આ માર્કરનો વેગ કેટલો, તો તમે મને આવો જવાબ દઈશો, સાહેબ અત્યારે આ માર્કરનો વેગ 0. હા કે ના? પણ સમજો મિત્રો કે પૃથ્વીની સપાટીથી હું એને આટલી ઊંચાઈએ લઈ આવ્યો તો મેં કંઈક કાર્ય તો કર્યું હશે. પૃથ્વીની સપાટી, પેલા પદાર્થ નીચે પડ્યો તો અહીંયાથી હું અહીંયા લઈ આવ્યો છું, એટલે આની અંદર અત્યારે આની પાસે વેગ મેક્સિમમ હશે.
સમજો, તમે જ્યારે હિંચકા ઉપર બેઠા હોય, હજી હિંચકો ગતિ નથી કરતા, ત્યારે તમારો વેગ મેક્સિમમ કહેવાય મિત્રો. હું જે બોલું સમજો આખી વસ્તુ. તો વેગ મેક્સિમમ હોય ને મિત્રો, તો ગતિ ઉર્જા મેક્સિમમ જ હોય. કેમ કે ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર એ k બરાબર 1/mv². ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર શું છે? k બરાબર 1/mv². આ મહત્તમ, તો આ મહત્તમ જ હશે, એકબીજાના સમપ્રમાણમાં એ જોઈ લ્યો. ફાવશે? તો એનો મતલબ એવો કે તમે હિંચકા ઉપર બેઠા હો પૃથ્વીની સપાટીની સાપેક્ષે, ત્યારે તમારી પાસે ગતિ ઉર્જા મેક્સિમમ હશે. ગતિ ઉર્જા કેવી હશે? મેક્સિમમ. હું એમ કહું મિત્રો, આ પૃથ્વીની સપાટી છે, આ 0 બિંદુ આ પૃથ્વીની સપાટી, આ પૃથ્વીની સોરી આ તમે હિંચકા ઉપર બેઠા હો ને એ અવસ્થા, એટલે અહીંયા પોઈન્ટ વિચારો, ત્યારે તમારી પાસે ગતિ ઉર્જા મહત્તમ. તો હવે જોઈજો આલેખ દોરવું. અહીંયા ગતિ ઉર્જા મેક્સિમમ, આ બ્લુ લાઈન વડે દર્શાવું ને ગતિ ઉર્જા દર્શાવીશ, અને એ જ બિંદુએ અહીંયા ગતિ ઉર્જા મહત્તમ, અને જ્યારે અહીંયા સ્થિતિ, આ બ્લેક વડે દર્શાવવી સ્થિતિ ઉર્જા દર્શાવો. તો અત્યારે આલેખ ઉપર તમને શું જોવા મળે કે તમે હિંચકા ઉપર બેઠા હો ને ત્યારે ગતિ ઉર્જા મહત્તમે, સ્થિતિ ઉર્જા 0. આવું કેમ સાહેબ? કેમ કે તમને ખ્યાલ હે યાંત્રિક ઉર્જાનું સૂત્ર આવું યાદ કરો, k + u. એક વધતું હોય ને તો એક ઘટતું હોય, તો અને તો જ આ અચળ રહે. આ તો બધાને ખ્યાલ જ છે. ગતિ ઉર્જા મહત્તમ હશે ને ત્યારે સ્થિતિ ઉર્જા ન્યૂનતમ હશે. કેમ કે યાંત્રિક ઉર્જા બાળકો હંમેશા અચળ હોય. યાંત્રિક ઉર્જા કેવી હોય? અચળ. આપણે ચેપ્ટર 6 કાર્ય ઉર્જા પાવરમાં ભણેલા. ડન? ઓકે, સારું. હવે જોઈજો, હવે જે બોલું. હવે મિત્રો તમે હિંચકા ઉપરથી ગતિ કરીને આ તમે આવું વિચારો, આ તમે હિંચકા ઉપર બેઠા એ અવસ્થા, આ પૃથ્વી છે, બરાબર? હવે તમે ગતિ કરીને આવી આમ જાવું આગળ, હિંચકો ખાવો, જોઈજો આવી આમ જાવું. તો તમે મિત્રો હિંચકો ખાતા ખાતા જેમ જેમ આમ આગળ જઈશો ને એમ તમારો વેગ ઘટતો જશે. કહેવાનો મતલબ, મારી પાસે આ માર્કર હે, હું માર્કરને આમ ઉર્ધ્વ દિશામાં એટલે કે ઉપર આમ ફેંકીશ, આમ આવી તામ, તો આ માર્કર જેમ જેમ ઉપર જઈશે એમ એનો વેગ ઘટતો હશે. અરે ભાઈ, ઘટવો જ જોઈએ ને. તમે ક્રિકેટ રમતા હોય, બોલને તમે ફટકારો, દડો ઉપર જાય, તો દડો જેમ જેમ ઉપર જઈશે એમ એનો વેગ ઘટતો હશે. વેગ ઘટે તો ગતિ ઉર્જા ઘટે ને, ઘટવો જ જોઈએ ને. નકર તો તમે એક દડાને ફટકાઈ રહ્યો સાહેબ, જેમ જેમ ઉપર જાય ને એમ એનો વેગ વધતો જ જઈએ, દડો વહી ગયો. હાને પણ જેમ પદાર્થ એટલે કે હિંચકા ઉપર તમે બેઠા હો, તમે હિંચકો ખાઈને આગળ જઈશો તમારો વેગ ઘટે. વેગ ઘટે એટલે ગતિ ઉર્જા ઘટે, અને ગતિ ઉર્જા ઘટતી હોય ત્યારે સ્થિતિ ઉર્જા મિત્રો વધતી હોય. તમારો કહેવાનો મતલબ હવે સમજો. તમે આગળ જાવ હોય જોઈ લ્યો, આ બ્લુ લાઈન વડે ગતિ ઉર્જા ઘટી, જોતા જઈજો. ગતિ ઉર્જા ઘટે, જોઈ લ્યો, આ ઘટે. એ જ સમયે આ જેમ જેમ ઘટતી હશે ને મિત્રો, એમ એમ સ્થિતિ ઉર્જા વધતી હશે, જોઈ લ્યો, આ વધે. હા તો પાડો, ગતિ ઉર્જા ઘટતી જઈએ, ઘટી, જોઈ લ્યો, ઘણી બધી ઘટી ગઈ અત્યારે, જોઈ લ્યો. એ જ સમયે સ્થિતિ ઉર્જા ઘણી બધી વધતી જાય છે, જોઈ લ્યો, જોતા રહીજો બધા. કોઈ એક સમયે તમે હિંચકો ખાતા ખાતા એ ટોચ આગળ આવી ગયા, ટોચ આગળ. એ બિંદુ પાસે સૂક્ષ્મ સમય માટે ગતિ ઉર્જા મિત્રો કેવી થાય? 0. આ 0 થઈ ગઈ, જોઈ લ્યો, ગતિ ઉર્જા 0. તો એ જ સમયે મિત્રો સ્થિતિ ઉર્જા કેવી છે? મેક્સિમમ, મહત્તમ, જોઈ લ્યો. આ આલેખ સમજાવવો જોઈએ. હું ડાયરેક્ટ આલેખ નથી દોરતો, તમને સમજાવવું, જેમ જેમ સમજતા જાવ એમ આપણે આલેખ દોરશી. આ કેમ આવ્યો એ પહેલાં એકવાર જુઓ. તમારે ખાલી આટલું જ વિચારવાનું, તમે હિંચકા ઉપર બેઠા હો, ગતિ ઉર્જા મહત્તમ, એ જ સમય સ્થિતિ ઉર્જા 0. હવે તમે હિંચકો ખાતા ખાતા આમ આગળ જઈશો, જેમ જેમ ઉપર જઈશો એમ વેગ ઘટે, વેગ ઘટે એટલે ગતિ ઉર્જા ઘટે, તો ઘટે, અને આ ઘટે ને તો આ વધે. કોઈ એક સમય અહીંયા મહત્તમ બિંદુએ તમે આવી ગયા. સુખ તમે કોઈ પણ પદાર્થને ઉર્ધ્વ દિશામાં ફેંકો ને, આ માર્કરે ને હું આવી રીતે ફેંકું ને, તો આ બિંદુ અહીંયા સૂક્ષ્મ બિંદુ ઉપર આવતું હશે ને,
તે બિંદુ પાસે સૂક્ષ્મ સમય માટે વેગ 0, વેગ 0 તો ગતિ ઉર્જા 0, આ 0 જોઈ લો ગતિ ઉર્જા, બ્લુ લાઇન વડે દર્શાવ્યું હોય ગતિ ઉર્જાનો આલેખ, અને એ જ સમય સ્થિતિ ઉર્જા કેવી છે મહત્તમ. તો હું અત્યારે દર્શાવું, ખાસ જોઈજો, આ જે છે ને બ્લેકવાળો આલેખ એ સ્થિતિ ઉર્જા માટે, એટલે ભૂલ ના કરતા, સ્થિતિ ઉર્જા, અને આ બ્લુ લાઇન વાળો આલેખ જે દર્શાવ્યો હોય ને આપણે એ શેના માટે? ગતિ ઉર્જા. કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? આલેખ ઉપરથી એક વસ્તુ તમને નોંધવા લાયક મળશે, એક એવું બિંદુ જોવા મળે કે જ્યાં ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા સમાન થાય. જોઈ લો આ બિંદુ, અહીંયા છેદન બિંદુ, આ એક એવું બિંદુ આવશે જ્યાં ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા કેવી થઈ જાય? સરખી. હા કે ના? આવી જ રીતે તમે હિંચકો ખાઈને આમ ગયા, એની જગ્યાએ હવે આમ જાઉં છું આમ, તો આમાં એમ જ જેમ જેમ ઉપર જઈશો એમ ગતિ ઉર્જા શું થાય? ઘટશે. જોઈ લ્યો ગતિ ઉર્જા ઘટતી જાય. જોઈ લ્યો ગતિ ઉર્જા ઘટી 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 ઘટીને મહત્તમ બિંદુ એ કેવી થઈ ગઈ? 0. અને એ જ સમયે મિત્રો સ્થિતિ ઉર્જા વધી વધીને કેવી થઈ જાય? મેક્સિમમ. ગતિ ઉર્જા મેક્સિમમ. તો તમને આ આલેખ આવી તમે નકર દોરવો હોય તો સાહેબ આવા આલેખમાં શું હોય? આમ કંઈ ના આમ લ્યો થઈ ગયું. પણ આ ખ્યાલ આવ્યો મેં વક્ર આવી તમે કેમ દર્શાવ્યો શું હોય? પાકું ને? ઓકે ડન. તો તમે આલેખની મદદથી હવે આના તારણ આપણે લખવાના. મારી દ્રષ્ટિએ આ પાઠની અંદર આ મહત્ત્વનો મુદ્દો કહી શકાય, આ સમજવાનો હે નહીં. બરાબર? તમે આની અંદર એક વસ્તુ જોઈ, તમે હિંચકાની અંદર આવી તમે દોલન કર્યું, આમ ગયા આ બાજુ ગયા, એવા બે બિંદુ મળે, એક આ બિંદુ અને આ બિંદુ, જ્યાં ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા કેવી મળે? સમાન. હા ને? તો હવે આપણે આના 3 પોઈન્ટ લખવા એ આલેખ ઉપરના વર્ગીકરણના, પછી આપણે બીજું દર્શાવીએ. બરાબર? તો પહેલો પોઈન્ટ આપણે આની અંદર દર્શાવી શકીએ. પહેલાં એક વખત આલેખે સમજવાની ટ્રાય કરવો જોઈએ, સમજાઈએ બધાને. પાકું ને? તો પહેલો મુદ્દો આવો લખું મિત્રો, મધ્યમાન સ્થિતિ, મધ્યમાન સ્થિતિએ એટલે કે y બરાબર 0 સ્થાને, તમે આલેખ ઉપરથી મને લખાવો તો, મધ્યમાન સ્થિતિ એટલે કે અહીંયા y બરાબર 0 સ્થાને ગતિ ઉર્જા મહત્તમ અને સ્થિતિ ઉર્જા કેવી મળે? લઘુત્તમ. y બરાબર 0 સ્થાને ગતિ ઉર્જા મહત્તમ અને સ્થિતિ ઉર્જા શૂન્ય મળે છે. સ્થિતિ ઉર્જા શૂન્ય મળે છે. કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? પાકું? આવડશે ને? બીજો મુદ્દો આવો લખી શકીએ મિત્રો, અંત્ય બિંદુએ, અંત્ય બિંદુએ, અંત્ય બિંદુ એટલે શું? મહત્તમ બિંદુએ. આપણે હિંચકો ખાતા ખાતા ગયા ને, આ મહત્તમ બિંદુ આ બાજુ આવ્યું, એ જ રીતે આ બાજુ આવ્યું. તો અંત્ય બિંદુએ તમે જોઈ શકો સ્થિતિ ઉર્જા મહત્તમ અને ગતિ ઉર્જા કેવી મળે? 0. અંત્ય બિંદુએ સ્થિતિ ઉર્જા મહત્તમ અને ગતિ ઉર્જા શૂન્ય મળે છે. શૂન્ય મળે છે. ચાલો આમાં કોઈને કંઈ પ્રશ્ન? આ બે મુદ્દામાં જુઓ, નિરાતે સમજો, ટ્રાય કરો. પાકું? ફાવશે ને બધાને? ડન ને? હવે મિત્રો અહીંયા બે બિંદુ આપણે દર્શાવી દઈએ, આને P બિંદુ કહી દઉં અને આને Q બિંદુ કહી દઉં. હવે આ P અને Q બિંદુ પાસે તમને ખબર છે ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા કેવી છે? સમાન. P અને Q બિંદુ પાસે ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા કેવી મળે? સમાન. જોઈ લો બે બિંદુ ભેગા થાય, અહીંયા થાય ને અહીંયા થાય. હા ને? તો આ રીતે લખી, P અને Q બિંદુના યામ, P અને Q બિંદુ પાસે, Q બિંદુ પાસે, P અને Q બિંદુ પાસે
ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા સમાન છે. માટે કે બરાબર યુ બરાબર E/2. હવે આ ખબર પડતી નથી કેમ આવ્યું એ જો. કે બરાબર યુ બરાબર E/2 આ એવું સમજાવે કે આ બે બિંદુ પી અને ક્યુ બિંદુ પાસે યાંત્રિક ઉર્જા અડધી હશે. કુલ ઉર્જા કેવી હશે? અડધી. તો હવે આ રેફરન્સ બુકની અંદર ટેક્સ્ટ બુકની અંદર સાબિતી ન થઈ પી, ડાયરેક્ટ લખ્યું કે બરાબર યુ બરાબર E/2. કોઈ કહેશે કઈ રીતે મળે? વિચારો છો કે પી અને ક્યુ બિંદુ પાસે ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા કેવી મળે? સમાન. તો હું આવી રીતે આમ લખી શકું, સમજજો કે કે બરાબર યુ આવું લખાય, જોતા રહેજો. કે બરાબર યુ. ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર શું છે મિત્રો? 1/2 કે બરાબર યુ. આ તમને ખ્યાલ આવે ને? તો આપણે આવું જ લખી ડાયરેક્ટ જ. કુલ ઉર્જાનું સૂત્ર બોલો તો મિત્રો, E બરાબર કે પ્લસ યુ. પાકો? E હમણાં આવું લખાય મિત્રો, કે પ્લસ કે. કા શું કામ? ગતિ ઉર્જા એ જ અહીંયા શું છે? સ્થિતિ ઉર્જા. તો E બરાબર 2k. કે પ્લસ કે એટલે 2k. ચાલો બાળકો કેને કરતાં કરો જોઈએ તો કે બરાબર E/2 જોઈ લઈએ. અને આ જ રીતે આને આમ લખ્યું તો આ જ રીતે અહીં લખાય ને. આને આવી રીતે આમ દર્શાવ્યું હોય તો આને આમ લખાય E બરાબર કે પ્લસ યુ. તો E બરાબર કેની જગ્યાએ યુ લખાય તો યુ પ્લસ યુ. તો E બરાબર યુ પ્લસ યુ એટલે 2u. યુને કરતાં કરો તો E/2 લખાય. જોઈ લઈએ. મારો કહેવાનો મતલબ આ પી અને ક્યુ બિંદુ પાસે યાંત્રિક ઉર્જા કેવી થઈ જાય? અડધી. જોઈ લઈએ. તો આ મગજમાં બેસી જાય મુદ્દો. પાકું? 3 મુદ્દા થયા. આ બિંદુએ શું? ગતિ ઉર્જા મહત્તમ, સ્થિતિ ઉર્જા 0. અંત્ય બિંદુએ શું? સ્થિતિ ઉર્જા મહત્તમ, ગતિ ઉર્જા 0. પી અને ક્યુ બિંદુ કેવા કે જ્યાં ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા કેવી છે? સમાન. સમાન તો એને અહીંયા આવું લખવું E/2. તો E/2 કેમ આવ્યું એની મેં તમને દર્શાવી સાબિતી. અહીંયા E/2 આવે, જોઈ લો. E/2. પાકો? હવે આના યામ જોઈએ આપણે. અહીંયા અને આના યામ સમજો. અહીંયા આવું લખી નાખે બુકમાં A/√2. અહીંયા આવું લખે -A/√2. હવે આપણે આની સાબિતી જોઈએ. આ કેમ આવે? આ યામ આપ્યા છે ધન વાય, આ ધન એક્સ અને આ ઋણ આવે એ તો ખબર પડી, આ ઋણ એક્સ છે. આ ધન દિશા એટલે ધન આવે. પણ આ A/√2 અહીંયા કેમ દર્શાવે આલેખની અંદર એ નથી ખબર. એ આપણે સાબિતી આપી, ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી. જોઈજો, સમજજો. તો કે સમજવા જેવો મુદ્દો હોય અહીંયા A/√2 એટલે કે હું આવો મુદ્દો લખીશ. આ ત્રીજો મુદ્દો છે. ચોથો મુદ્દો સમજજો. યામ એટલે કે આપણે પહેલાં સાબિતી દર્શાવી દઈએ. A/√2 કેમ આવે તો યાંત્રિક કુલ ઉર્જાનું સૂત્ર બોલો. કુલ ઉર્જા E બરાબર કે પ્લસ યુ. કે પ્લસ યુ આવું લખાય કે નહીં? હા કે ના? કુલ ઉર્જા E બરાબર કે પ્લસ યુ. પાકું? હવે શું આપણે આની અંદર કરશી તો કે અહીંયા એટલી ખબર છે સાહેબ, અહીંયા ગતિ ઉર્જા સ્થિતિ ઉર્જા કેવી છે? સરખી. તો ડાયરેક્ટ આની અંદર આપણે કુલ ઉર્જાનું સૂત્ર મિત્રો લખ્યું, સમજજો. એની જગ્યાએ હું આમ લખું, જોઈજો, કે બરાબર યુ. કે બરાબર યુ. ચોથો મુદ્દો. હાલો ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર બોલો તો મિત્રો 1/2mv². સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર બોલો તો 1/2ky². હાવ હેલું, જોતા રહીજો. ડન. ચાલો 1/2 એમણમ 1/2 એમણમ v² ની જગ્યાએ તમને સમજાતું હોય તો હું આવું લખવું હવે ડાયરેક્ટ ω² NO² -y². જોતા રહેજો નિરાતે. આ v² એટલે ઓમેગા વાળું સૂત્ર. ડન. બરાબર 1/2 એમણમ. બાળકો કેની જગ્યાએ તમને હવે સમજાઈ જવું જોઈએ. હું આવું લખી નાખું m². કેની જગ્યાએ m². આવું હવે બધાને આવડે. ડન.
હવે મિત્રો જો 1/m², અહીંયા 1/m², તો આ બંને બાજુથી કેન્સલ થઈ જાય, તો અહીંયા શું વધ્યું બોલો જોઈએ, a² - y² બરાબર, અહીંયા શું વધ્યું બોલો તો +y². ડન. આ -y² ઓલી બાજુ જાય તો કેવું થઈ જાય, +y², તો આવું લખાય a² બરાબર 2y², a² બરાબર 2y². હવે બાળકો y² ને કરતા કરી લઉં તો y² બરાબર આવું લખાય a²/2. ડન. બંને બાજુ વર્ગમૂળ લઈ લઉં તો y બરાબર a/√2. તો હવે તમારું મગજ હાલવું જોઈએ કે આ y અક્ષ હતી આપણે દર્શાવી ધન, તો અહીંયા a/√2, આ બાજુ -y આવે એટલે નિશાની કેવી દર્શાવી, એ માઇનસ. તો આની સાબિતી ના આવડતી હોય તો આ રીતે લખી નાખો, તમે જોઈ શકો. બરાબર. આ શું દર્શાવે, ધન y અને ઋણ y ના શું દર્શાવે, યામ દર્શાવે. શું દર્શાવે, યામ. પાકું? ઓકે. તો આ વસ્તુ છે મિત્રો, આખી આલેખ થોડીક અટપટી છે, હું હજી એકવાર બોલું, ડાયરેક્ટ નહીં આવડે, થોડા કન્ફ્યુઝ થાવ તો મેં કીધું એમ પ્રમાણે આલેખને પહેલાં આવી રીતે આમ દોરતું જવાનું અને નીચે મુદ્દા લખતા જવાના. બરાબર. આલેખ કઈ રીતે સમજવાનું, થોડુંક કાલ્પનિક વિચારવાનું. તમે હિંચકા ઉપર બેઠા હો ત્યારે વેગ મહત્તમ જોઈજો, થોડુંક ઉલટું લાગશે, એમ લાગશે સેમ બેઠા હોય તો વેગ તો 0 હોય ને, પણ મેં પહેલાં જ કીધું તમે સપાટીની સાપેક્ષે હો. સમજાણું? એટલે ખાસ આ વસ્તુ મગજમાં રાખવાની. આવડશે ને બધાને? એક કામ કરવાનું, સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો વ્યવસ્થિત રીતે. ચાલો, રેડી? ઓકે. એક બીજું, આ થિયરી પૂરી થાય એટલે એક લાસ્ટમાં MCQ માટે લીટી લખજો ખાસ. હું બોલું, ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાની આવૃત્તિ, ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાની આવૃત્તિ સરળ આવર્ત દોલકની આવૃત્તિ કરતાં બમણી હોય છે. ફરીથી બોલું, ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાની આવૃત્તિ સરળ આવર્ત દોલકની આવૃત્તિ કરતાં બમણી હોય છે. આ MCQમાં તમને ક્યાંક જોવા મળશે. હું તમને એમ કહું, સરળ આવર્ત દોલકની આવૃત્તિ f જેટલી છે તો ગતિ ઉર્જાની આવૃત્તિ કેટલી થાય, તો 2f જેટલી બમણી. સરળ આવર્ત દોલકની આવૃત્તિ 4f છે, એના કરતાં કેવી થઈ જાય, બમણી, 8. ફાવશે ને હવે આ બધાને? તો આવી જે મેં લીટી કીધી એડા પૂરી થાય થિયરી એટલે ફુદેડી કરીને એક લીટી નાખી દેજો. બરાબર. ભૂલ્યા વગર સ્ટોપ કરીને લખ નાખજો. સરળ આમ લખજો તમારી રીતે, ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાની આવૃત્તિ સરળ આવર્ત દોલકની આવૃત્તિ કરતાં બમણી હોય છે. ઓકે, ડન. સારું, હાલો બાળકો, આજે આટલું રાખશી. બરાબર. આજનો કન્સેપ્ટ મેં કીધું એ પ્રમાણે ખાસ બાળકો નિરાતે સમજજો. બરાબર. સારું, હાલો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ, હેવ એ નાઇસ ડે અને ટેક કેર.